This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আমরা এই মুহূর্তে আপনাদেরকে লাইভ ছবি দেখাচ্ছি। আজ থেকেই সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হচ্ছে, তার আগে সংসদে পৌঁছে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। সেই ছবি আপনাদেরকে সরাসরি আমরা দেখাচ্ছি। आप भी मौसम का मजा लीजिए। साथियों, ये शीतकालीन सत्र ये सिर्फ कोई रिचुअल नहीं है। राष्ट्र को प्रगति की ओर तेज गति से ले जाने के जो प्रयास चल रहे हैं, उसमें ऊर्जा भरने का काम ये शीतकालीन सत्र भी करेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। भारत ने लोकतंत्र को जिया है। लोकतंत्र के उमंग और उत्साह को समय समय पर ऐसे प्रकट किया है कि लोकतंत्र के प्रति विश्वास और मजबूत होता रहता है। गत दिनों बिहार में जो चुनाव हुए, उसमें भी मतदान के जो विक्रम हुआ है, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। माताओं बहनों की जो भागीदारी बढ़ रही है, ये अपने आप में एक नई आशा, नया विश्वास पैदा करती है। एक तरफ लोकतंत्र की मजबूती और इस लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती, इसको भी दुनिया बहुत बारीकी से देख रही है। भारत ने सिद्ध कर दिया है, डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। जिस गति से आज भारत की आर्थिक स्थिति नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर जाने में ये हमें नया विश्वास तो जगाती है, नई ताकत भी देती है। साथियों, ये सत्र संसद देश के लिए क्या सोच रही है, संसद देश के लिए क्या करना चाहती है, संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं, चर्चा में ऐसे मुद्दे उठाएं, मजबूत मुद्दे उठाएं, पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। और मैं सोच रहा था बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे, लेकिन कल जो मैं बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी, तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। लेकिन मेरा सभी दलों से आग्रह है कि शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए। और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। बहुत ही संतुलित तरीके से, जिम्मेवारी के साथ, जनप्रतिनिधि के रूप में देश की जनता का हमसे जो हमें दायित्व दिया है और हमसे जो अपेक्षाएं हैं, उसको संभालते हुए
हम आगे के लिए सोचें, जो है उसको कैसे अच्छा कर सके। अगर बुरा होता है तो उसमें सटीक टिप्पणी कैसे कर सके, ताकि देश के नागरिकों का भी ज्ञानवर्धन हो। ये मेहनत का काम जरूर है, लेकिन देश के लिए करना चाहिए। और मैं आशा करता हूं, मेरी एक सबसे बड़ी चिंता रही है पिछले कई लंबे समय से, सदन में जो पहली बार चुन करके आए हैं या जो छोटी आयु के हैं, वैसे सभी दलों के सभी सांसद बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं। उन्हें अपने सामर्थ्य का परिचय कराने का अवसर नहीं मिल रहा है, अपने क्षेत्र की समस्याओं की बात बताने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। राष्ट्र के विकास की यात्रा में भागीदार बनने के लिए वो अपनी कुछ बात बताना चाहते हैं, उस पर भी रोक लगा दी जा रही है। कोई भी दल हो, हमें किसी को भी हमारी ये नई पीढ़ी के आ रहे नौजवान सांसद, पहली बार आए हुए सांसद, उनको अवसर देना चाहिए। उनके अनुभवों का हमें सदन को लाभ मिलना चाहिए। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम इन चीजों को गंभीरता से लें। ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। लेकिन यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए, और वो आपकी नीयत होनी चाहिए। साथियों, हो सकता है राजनीति में नेगेटिविटी कुछ काम आती होगी, लेकिन अल्टीमेटली नेशन बिल्डिंग के लिए कुछ सकारात्मक सोच भी होनी चाहिए। नेगेटिविटी को जरा अपनी मर्यादाओं में रख करके नेशन बिल्डिंग की तरफ ध्यान दे, ये मेरी अपेक्षा रहेगी। साथियों, ये शीतकालीन सत्र एक और कारण से भी महत्वपूर्ण है। हमारे नए माननीय सभापति जी आज से हमारे उच्च सदन का मार्गदर्शन उनका शुरू हो रहा है। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जीएसटी रिफॉर्म्स एक नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स के लिए देशवासियों के मन में एक श्रद्धा का वातावरण पैदा किया है। इस सत्र में भी उस दिशा में बहुत सारे काम होने वाले हैं। हमारे देश का एक हमारे मीडिया के मित्र कभी अगर एनालिसिस करेंगे तो उनको ध्यान में आएगा कि पिछले कुछ समय से हमारे सदन को या तो चुनावी का वार्मिंग अप के लिए उपयोग किया जा रहा है, या तो पराजय की बौखलाहट करने को निकालने के लिए उपयोग किया जा रहा है। अब मैंने देखा है कुछ प्रदेश ऐसे हैं कि सत्ता में रहने के बाद इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि वो वहां जनता में जा नहीं पा रहे हैं, वहां लोगों के बीच जाकर के अपनी बात बता नहीं पा रहे हैं, और इसलिए सारा गुस्सा या सदन में आकर के निकालते हैं और सदन को
अपने उस राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने की एक नई परंपरा को कुछ दलों ने जन्म दिया है। अब उन्होंने एक बार चिंतन करना चाहिए कि पिछले 10 साल से ये जो खेल खेल रहे हैं, देश स्वीकार नहीं कर रही है इन पद्धतियों को, तो अब थोड़ा बदलें, अपनी रणनीति बदलें। मैं टिप्स देने के लिए तैयार हूं उनको कैसे परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कम से कम सांसदों के हकों पर तराप मत लगाइए। सांसदों को अभिव्यक्ति का अवसर दीजिए। अपनी निराशा और अपने पराजय पे सांसदों को बलि मत बनाइए। मैं आशा करता हूं कि इन जिम्मेवारियों के साथ हम सब चलें, लेकिन मैं देश को विश्वास देता हूं कि राष्ट्र प्रगति की राह पर चल पड़ा है। राष्ट्र नई ऊंचाइयों को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ये सदन भी उसमें एक नई ऊर्जा, नया सामर्थ्य भरने का काम करेगा। इसी विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। আজ থেকে শুরু হলো সংসদের শীতকালীন অধিবেশন। আর আজকেই দেখলাম একেবারে শুরুতেই আক্রমণাত্মক মোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একাধিক বার্তা দিলেন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে। নাটক করার অনেক জায়গা আছে, সংসদ নয়। নাম না করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে খোঁচা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। হট্টগোল করার অনেক জায়গা আছে, সংসদ নয়। সংসদ ড্রামা নয়, ডেলিভারি দরকার বললেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিরোধীরা যাতে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। একেবারে প্রথম দিনই টি-20 ঢঙে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধীদের। জ্যোতির্ময় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমাদের সহকর্মী জ্যোতির্ময়। দেখো, তিনি যে কথা স্পষ্টভাবে বিরোধীদের উদ্দেশ্যে বলছেন যে হারের হতাশা কাটিয়ে উন্নয়নের কাজে সামিল হোক বিরোধীরা, এবং যদি ড্রামা করতে হয় তাহলে ড্রামা করার জন্য, স্লোগান তোলার জন্য সারা দেশ পড়ে রয়েছে, সংসদ নয়। সংসদ মূলত নীতি তৈরি করার জায়গা এবং দেশের উন্নয়নের জন্য তাদের কাজ করা উচিত। এবং তিনি যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন সেই শব্দগুলো কিন্তু যথেষ্ট বিরোধীদের জন্য এক কথায় বলতে গেলে গা জ্বালা করার মতো শব্দ। যেমন তিনি বলেছেন যে নাটক করার অনেক জায়গা আছে, সংসদ ড্রামা করার জায়গা নয়, সংসদে ডেলিভারি দরকার। স্বাভাবিকভাবেই বিরোধীরা যে দাবি তুলছে যে এসআইআর নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন, সেই দাবি যে কোনোভাবেই মানা হবে না তা কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হলো এবং বলা হলো যে স্লোগান তোলার জন্য সারা দেশ পড়ে আছে। যেখানে তারা হেরেছেন এবং যেখানে তারা আগামী দিনে হারবেন সেই জায়গায় গিয়ে তারা স্লোগান তুলুন। অর্থাৎ কোথাও কিন্তু পরোক্ষে পশ্চিমবঙ্গের কথাই হয়তো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ইঙ্গিত করতে চেয়েছেন, তার কারণ আসন্ন নির্বাচন পশ্চিমবঙ্গেই রয়েছে। আর এবারে এই সংসদের অধিবেশনে সরকার পক্ষ যে কোনোভাবেই নমনীয় হবে না তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বক্তব্যেই ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে গেল। এবং এসআইআর এর বিষয়টা জ্যোতির্ময়, তোমার সঙ্গে সকালেও কথা হচ্ছিল, প্রধানমন্ত্রী আজকে তার বক্তব্য শুরু করলেন কিন্তু সেই বিহার দিয়েই। একদমই। দেখো, বিহারের বিষয়টি যে এবার অন্যতম বড় হাতিয়ার হতে চলেছে সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তার কারণ বিহারের এই এসআইআর কে ঘিরেই গত বাদল অধিবেশন সম্পূর্ণভাবে ওয়াশ আউট হয়ে গিয়েছে এবং বিরোধীরা এক কাট্টা হয়ে তারা এর বিরোধিতা করেছিল, যা সরকারের কাছে প্রাথমিকভাবে একটা চিন্তার কারণ হয়েছিল। তার কারণ কংগ্রেসের পাশে সমস্ত বিরোধী দলগুলো, অর্থাৎ আরজেডি হতে পারে এমনকি তৃণমূল কংগ্রেস, তারাও কিন্তু জোটবদ্ধ ছিল। কিন্তু বিহারের ফলাফল বেরোনোর পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিধানসভার অভ্যন্তরে যখন বিহারে বিরোধী দলগুলোর বৈঠক হচ্ছে সেখানে কংগ্রেস যাচ্ছে না, তৃণমূল কংগ্রেস আজকে যে বিরোধী দলের বৈঠক চলছে সেখানে তৃণমূল কংগ্রেস নেই। স্বাভাবিকভাবে বিরোধী জোট সম্পূর্ণভাবে ছন্নছাড়া, আর এই ছন্নছাড়া ভাবটাকে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের আগে জিয়ে রাখার জন্য বিহারের প্রসঙ্গ যে বারবার ধরে টানা হবে তা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বুঝিয়ে দিলেন। সঙ্গে থাকো, আজকে শুরু থেকে একেবারে টি-20 ঢঙে ব্যাটিং করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং জ্যোতির্ময় যে কথা বলছিল তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধীদের। কিন্তু আজকে শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীর মুখে সেই বিহারের প্রসঙ্গ। ওয়াকিবহাল মহলের মতে বিহার নিঃসন্দেহে বিজেপি শিবিরকে একটা বড় অক্সিজেন জুগিয়েছে। কি বলেছেন তিনি, শোনাই। संसद देश के लिए क्या करने वाली है, इन मुद्दों पर केंद्रित होनी चाहिए। विपक्ष भी अपना दायित्व निभाएं
पराजय के निराशा में से बाहर निकल करके आए। और दुर्भाग्य है कि एकाध दो दल तो ऐसे हैं कि वो पराजय भी नहीं पचा पाते। बिहार के नतीजे इतना समय हो गया है तो अब थोड़ा संभल गए होंगे। बयानबाजी सुन रहा हूं उनकी तो उसे लगता है कि पराजय ने उनको परेशान करके रखा है। शीतकालीन सत्र में पराजय की बौखलाहट का वो मैदान नहीं बनना चाहिए और ये शीतकालीन सत्र विजय के अहंकार में भी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। আজকে থেকে শুরু হলো সংসদের শীতকালীন অধিবেশন এবং আপনাদেরকে আমরা সকালেও দেখাচ্ছিলাম, ইনফ্যাক্ট গতকাল থেকে দেখাচ্ছি, সূত্র মারফত যে খবর পেয়েছি আমরা, এসআইআর ইস্যুতে সংসদে ঝড় তুলতে চায় বিরোধী শিবির, কিন্তু সরকার পক্ষ তারা একেবারেই বিষয়টাকে মান্যতা দিতে চাইছে না। আজকে বোধহয় প্রধানমন্ত্রীর শুরুর যে বক্তব্য সংসদ ভবনের ঠিক বাইরে, সেখানে সেটাই তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কারণ তার মুখে শুরুতেই সেই বিহারের প্রসঙ্গ। এর আগে জ্যোতির্ময় যে কথা আপনাদেরকে বলছিল যে এর আগে আমরা দেখেছিলাম এর আগের অধিবেশনে সেখানে বিরোধীরা তারা এসআইয়ের প্রসঙ্গ তুলেছিল, বিহারের প্রসঙ্গ তুলেছিল, কিন্তু আজকে শুরুতেই একেবারে টি-20 ঢঙেই কার্যত ব্যাট করার চেষ্টা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সেই বিহারের প্রসঙ্গ টেনেই। বিহারের হার বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে নাকাল করেছে। হারের হতাশা থেকে বাইরে বের হোক বিরোধীরা, নিজেদের ভূমিকা পালন করুক বিরোধী শিবির। সংসদে বিরোধীদের কাজকর্মের উদ্বেগ প্রধানমন্ত্রীর। সংসদ ড্রামা করার জায়গা নয়, সংসদের ড্রামা নয়, ডেলিভারি দরকার। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর দেশের উন্নয়নে কাজ করা উচিত, তারা যেন নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, এমনই একাধিক বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে তার আরও একটা বার্তা যে এই সংসদ নাটক করার জায়গা নয়, নাটক করতে হলে অন্য অনেক জায়গা আছে। জয়প্রকাশ মজুমদার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। জয়প্রকাশ বাবু, শুভজিৎ রয়েছি। আমরা একটু আগে আমরা দর্শকদের দেখাচ্ছিলাম যে আজকে ঠিক ওই 10:22 নাগাদ প্রধানমন্ত্রী সংসদে আসেন এবং কার্যত টি-20 ঢঙেই ব্যাটিংটা করেছেন, তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধীদেরকে, শুরুতেই বিহারের প্রসঙ্গ টানেন। আপনার বিরোধী রাজনৈতিক দল, আপনাদের নিশ্চয়ই একটা কৌশল আছে, কৌশল আগামী দিনে আমরা দেখতেও পাবো সংসদে, কিন্তু প্রাথমিক পর্যায়ে আপনার রিয়াকশনটাকে নিয়ে নেই। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ বলুন, শুনতে পাচ্ছি। প্রধানমন্ত্রী এইসব ভাষণ দেওয়ার আগে বলতে হবে যে বেকারত্ব সমস্যার সমাধান কেন করতে পারেন। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এই নৈরাশ্য এবং নৈরাজ্য কেন, তিনি কি দিলেন? এই যে 11 বছরের ভারতবর্ষকে তিনি কি দিলেন? বেকারত্ব, মূল্য বৃদ্ধি, এছাড়া আর কি দিয়েছেন? তার উত্তর দিতে হবে। আমরা বিরোধী দলগুলো তার প্রতিবাদ করছি, একই সঙ্গে গণতন্ত্র ধ্বংস করার খেলায় কেন নেমেছেন? নির্বাচন কমিশনের যে তৈরির প্রক্রিয়া, সুপ্রিম কোর্টের মতকে অগ্রাহ্য করে কেন অমিত শাহকে দলে নিয়ে তিনি নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ করছেন? এইসব অবিচার এবং অসাংবিধানিক কাজ তাকে কে করতে বলেছে? তাকে কে অধিকার দিয়েছে? তিনি ভারতবর্ষের সংবিধান নষ্ট করছেন, ভারতবর্ষের একতা নষ্ট করছেন, সবাই মিলে থাকার যে মন্ত্র ভারতবর্ষের সেটাকে ব্যাহত করছেন। অন্যদিকে মূল্য বৃদ্ধি এবং বেকারত্ব, তার উত্তর তাকে দিতে হবে, বড় বড় ভাষণ দিয়ে হবে না। ধন্যবাদ জয়প্রকাশ বাবু। আমরা কথা বললাম তৃণমূলের রাজ্য সহসভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদারের সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী আজকে 10:22 নাগাদ সংসদে পৌঁছন এবং সেখানে তীব্র আক্রমণ করেছেন বিরোধীদেরকে। শুরুতেই বিহারের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। তিনি বলেন বিহারের হাত থেকে রাজনৈতিক দলগুলো হতাশায় ভুগছে, অনেকে হতাশা থেকে বেরোতে চাইছেন না। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর উচিত দেশ গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখা। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন অধীর চৌধুরী। অধীরবাবু, শুভজিৎ রয়েছে। আজকে শুরুতে দেখলাম প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি সংসদে 10:22 নাগাদ ঢোকেন এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে তীব্র আক্রমণ করেন। একেবারে চাঁচাছোলা ভাষায় বলেন যে এটা নাটক করার জায়গা নয়, নাটক করার জায়গা অনেক আছে, সেখানে গিয়ে যেন বিরোধীরা নাটক করে। এটা হট্টগোলের জায়গা নয়, হট্টগোলের জায়গা অনেক আছে, সেখানে গিয়ে যেন বিরোধীরা হট্টগোল করে। অধীরবাবু, ভারতবর্ষে আর কোন ব্যক্তি আছে কি যারা নরেন্দ্র মোদী থেকে বেশি নাটক জানে? তো স্বাভাবিকভাবেই এই জায়গাটা অন্তত নরেন্দ্র মোদী যেন কাউকে অফার না করে, তার থেকেও বেশি নাটক জানতে পারে। বিহারে ভোট নিশ্চয়ই জিতেছে, কিন্তু ভোট জেতার জন্য সরকারি খাজানাকে ব্যবহার করে 1,21,00,000 মহিলাকে ভোট চলাকালীন 10,000 টাকা দেওয়ার কেন প্রয়োজন হয়েছিল? যদি নরেন্দ্র মোদী এতই জনপ্রিয় হতো, এতই মানুষের গ্রহণযোগ্যতা থাকতো, এতই উন্নয়ন করতো, কেন পেনশনের টাকা 500 থেকে 1100 কোটি দিতে হলো? যদি এতই উন্নয়ন করতো, অর্থাৎ ওইসব গাল গল্প করে লাভ নেই, একটা ভোটে জেতাটা অন্য ব্যাপার।
কিন্তু ভারতবর্ষের মানুষ জানে যে প্রতি মুহূর্তে ভারতবর্ষের মানুষকে ঠকানো হচ্ছে এই সরকারের দ্বারা। যখন বলা হচ্ছে ভারতবর্ষের অর্থনীতি বাড়ছে, আকাশ পৌঁছাচ্ছে, তখন এই ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে সি গ্রেড বলে অভিহিত করছে IMF। এগুলো যেন মানুষের মধ্যে আলোচনার সময় তুলে ধরে নরেন্দ্র মোদী। ধন্যবাদ। আমরা কথা বললাম অধীর চৌধুরীর সঙ্গে। আজ থেকে শুরু হলো সংসদে শীতকালীন অধিবেশন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রথম দিনই তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে। প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, এটা নাটক করার জায়গা নয়, সংসদ নাটক করার জায়গা নয়, নাটক করতে অন্য কোথাও করুন। পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরো বার্তা, এটা হট্টগোলের জায়গা নয়, সংসদ হট্টগোল করতে হলে অন্য কোনো জায়গায় করুন। এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। সুকান্ত বাবু, আমরা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম প্রধানমন্ত্রী 10টা 22 সংসদে পা রেখে ঠিক কি বলেন বিরোধীদের উদ্দেশ্যে, কিন্তু বিরোধীরা বলছে যে সব থেকে বেশি নাটক তো আপনারাই করেন। দেখুন, আমাদের বিরোধীদের অবস্থান না অত্যন্ত কি বলবো দুর্বল। তার কারণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সঠিক কথাই বলেছেন, আমাদের বিরোধীরা তারা এই যে পরাজয়, এই পরাজয়ের ব্যথা থেকে, পরাজয়ের যে কষ্ট, সেই কষ্ট থেকে বেরোতে পারছে না। আমরা ছোটবেলায় স্কুলে পড়া অবস্থায় শুনেছিলাম, কবিতা পড়েছিলাম, রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা। এখন তৃণমূলের অন্তরে সেই ব্যথাই অবস্থান করছে, এবং তৃণমূল সহ আমাদের অন্যান্য বিরোধীদের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু মূল বিষয়টি আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, যে বিরোধীদের জন্য সরকারের বিরুদ্ধে বা সরকারকে ঘেরার সব থেকে ভালো জায়গা হচ্ছে সংসদ। তো স্বাভাবিকভাবে বলা হয় যে দ্য ফ্লোর বিলংস টু দ্য অপোজিশন। তো আপনারা, অর্থাৎ আমাদের বিরোধীরা, তারা সেই ফ্লোরকে ব্যবহার না করে যেভাবে হই হট্টগোলের মধ্য দিয়ে সরকারকেই পক্ষান্তরে আমি বলবো সুবিধে করে দিচ্ছে। যদি লোকসভার ভেতরে যদি আমাদের বিরোধীরা সরকারের যে কোনো নীতি নিয়ে, কারণ এটাই গণতন্ত্রের নিয়ম এবং ভালো গণতন্ত্র তাকেই বলে যেখানে বিরোধীরা সরকারের নীতির ক্রিটিসিজম করবে এবং গঠনমূলক সমালোচনা করবে, সেই গঠনমূলক সমালোচনার জায়গাটাকে বিরোধীরা ব্যবহার করছে না। তারা হই হট্টগোল করে, চিৎকার করে ওই নিজের নেতার কাছে প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন, কংগ্রেসের লোকেরা রাহুল গান্ধীর কাছে প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছেন। ধন্যবাদ সুকান্ত দা। আবার এসে গেল TV9 বাংলা ঘরের বায়োস্কোপ অ্যাওয়ার্ড। সেরা বাছাইয়ে শামিল আপনিও। বাংলা ওয়েব সিরিজে আপনার পছন্দের সেরা মহিলা পার্শ্ব চরিত্র কোনটি? তুলিকা বসু, দেখেছি তোমাকে শ্রাবণে। অঙ্কিতা চক্রবর্তী, 19 এপ্রিল। পায়েল সরকার, কাঁটায় কাঁটায়। ডোনা সাহা, বসন্ত এসে গেছে। tv9bangla.com/ঘরের বায়োস্কোপ সাইটে গিয়ে ভোট দিন আপনার পছন্দের সেরা মহিলা পার্শ্ব চরিত্রকে। TV9 বাংলা ঘরের বায়োস্কোপ অ্যাওয়ার্ডস আসছে TV9 বাংলায়।